अ वेरी वार्म वेलकम टू RJK पॉडकास्ट। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ख़ास है और हमारी गेस्ट का नाम क्या है वो नहीं मैं बताने वाली। उससे पहले मैं पूछने वाली हूँ अपनी ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस। अगर आप कर्नाटका में हैं और कभी कभी आपको बोलना पड़ता है कन्नड़ा गोत्तिल्ला बट यू वांट टू से कन्नड़ा गोत्तु, सो आज का पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। हमारी गेस्ट का नाम है दिव्या मैम। अ वेरी वार्म वेलकम मैम। ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು कन्नड़ा में कहते नमस्कार गुरुगड़े। नमस्कार गुरुಗಳೇ। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए और हमें थोड़ा सा समय देने के लिए। इनके बारे में कहते हैं ये लगभग 20 सालों से एजुकेशन फील्ड में हैं, 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इनकी क्लासेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। इनके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं। शी इज़ अ गुड डांसर, गुड सिंगर, गुड स्टेज परफॉर्मर, तो शी इज़ समथिंग लाइक अ कंप्लीट पैकेज। तो हमारे जो बच्चे हैं और हमारी जो ऑडियंस है आज काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उससे भी पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने किसी टीचर को बुलाना चाहते हैं और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली मैं कंसिडर करूँगी। तो मैम आज के सवाल सिर्फ मेरे नहीं हैं, आपके बहुत सारे बच्चों के भी हैं और टीचर्स के भी हैं। तो मेरे पास आज ढेर सारे सवाल हैं, तो आप तैयार हो जाइए। आपके लिए कहा जाता है कि आप एक बहुत अच्छी स्टेज परफॉर्मर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, ऑफ कोर्स कन्नड़ा टीचर हैं। अगर आपसे पूछा जाए, इफ़ आई विल गोइंग टू आस्क यू हाउ विल यू प्रेजेंट योरसेल्फ? I want to present myself as ಕನ್ನಡತಿ, ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡತಿ, ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಕನ್ನಡ, ಐ ನರ್ಚರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆರಿಟೇಜ್. ಓಕೆ. ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Wow, so nice ma'am. Actually we should teach our students like that. They should respect. हमें इज्जत करना, प्यार करना सिखाना है अपने बच्चों को। आपके बारे में इतने सारे टैलेंट्स हैं, तो क्या आप इन सारी चीज़ों को अपनी क्लासरूम में भी अप्लाई करती हैं, अपने लेसन्स को, अपनी क्लास को मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಪೋಮ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಡಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಡನ್ನು ಅಂದರೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಹಾಡು, एक्टिंग ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಇದು दैट इज द रीजन आपके बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं. नाइस मैम. कन्नड़ा भाषा के लिए कहा जाता है कि इट्स अ वेरी मेलोडियस, बड़ी मधुर भाषा है. और एक और चीज़ कहते हैं जो कि हिंदी में कहा जाता है, हिरण की नाभि की कस्तूरी है जिसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है. आई थिंक आप तो इस बात से अग्री ही करती होंगी, राइट मैम? यस मैम. और ಕಸ್ತೂರಿ से कुछ किताबों के भी नाम हैं. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ओके. जब कन्नड़ा भाषा इतनी अच्छी है, इतनी मधुर है, तो इसको सीखने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस टू लर्न दिस लैंग्वेज? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂಥ ಕಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ. ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಒತ್ತಕ್ಷರ, ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸಹಿತ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಓಕೆ. तो biggest challenge is the spelling. Yes ma'am. Okay. And pronunciation is also yes ma'am, that is what ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಏನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವರು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒತ್ತಕ್ಷರ, ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ओके ओके, तो शायद इसीलिए कहते हैं अगर आप सही बोलोगे तो सही लिखोगे Yes. और सही सुनोगे तो सही बोलोगे. करेक्ट मैम, सभी भाषाओं के सेम ही रूल्स होते हैं. ಹೌದು. राइट मैम. ओके, आप बहुत अच्छी सिंगर हैं, ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको. अगर कन्नड़ा भाषा को एक किसी सॉन्ग में डिस्क्राइब करना है तो आप कौन सा गाना चुनेंगी? Actually, I'm not good at singing, but then I'll try. ಅದಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಹಾಡುಗಳಿವೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮೇರು ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪೂರ್ಣ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ. ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯೋ ಹಾಲಿನ ಮಳೆಯೋ ಸುಧೆಯೋ ಕನ್ನಡ ಸವಿನುಡಿಯೋ ವಾಣಿಯ ವೀಣೆಯ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯವೋ ಸುಮಧುರ ಸುಂದರ ನುಡಿಯೋ. ಆಹಾ. वाह मैम, मैंने कहा था ना आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है. सभी जो अच्छे सिंगर्स होते हैं वो ऐसी क्यों बोलते हैं, मुझे गाना नहीं आता. आप मैम बहुत अच्छी स्टेज परफॉर्मर भी हैं. मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को कि पूरी तैयारी करके आते हैं और स्टेज पे जाके सब कुछ भूल जाते हैं. That's called stage fear. So what will you suggest how to overcome that stage fear? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಬಬೇಕು. ಹೇಗಂದರೆ ನಾನು ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ದಟ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ, ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಯಾರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. टू mantras today we got to know. First is धैर्य यानी कि पेशेंस, सेकेंड इज ज्ञान यानी कि नॉलेज. तो स्टेज पे जाने से पहले थोड़ा सब्र कर लीजिए, पेशेंस रखिए और कंप्लीट नॉलेज के साथ जाइए. राइट मैम? यस मैम. ओह ग्रेट मैम. ओके, ये वाला चैलेंज आपके लिए बहुत बड़ा वाला है ना. ओके ये आपके बच्चों ने भेजा है आपके लिए. पुण्यकोटि स्टोरी आपने क्लास में बहुत बार सुनाई है और बच्चों को बड़ी पसंद भी आई है. तो इसके लिए चैलेंज उन्होंने आपको दिया है कि आपको ये कहानी फिर से सुनानी है. यू हैव टू टेल द स्टोरी अगेन बट इन द फॉर्म ऑफ क्रिकेट कमेंट्री. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಟ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರೋ ಹಾಡನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ. I try my level best. Hold your hands. Hold your heart. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಕಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ದೇಶದೊಳಗೆ ಗೊಲ್ಲನೆಂಬ ಕಾಳಿಂಗನೆಂಬ ಗೊಲ್ಲ ಹಸುಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಗಂಗೆ ಬಾರೆ ತುಂಗೆ ಬಾರೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನೀನು ಬಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಯುವಾಗ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಹಸು, ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಹಸು ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕರು ನೆನಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಲುಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಅರ್ಬುದನೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಘ್ರ. ತನ್ನ ಆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳತ್ತೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಲೇಬೇಕು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ, ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಯ್ಯೋ ವ್ಯಾಘ್ರ, ನನ್ನ ಕರುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಡ್ತು, 6 ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ಬಿಡ್ತು. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಹಸು ಹೋಗಿ ಹಾಲನ್ನ ಉಣಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ನೋಡಿದಂತಹ ವ್ಯಾಘ್ರನೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿಯ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಗೆ ಮನನೊಂದುಕೊಂಡು ಓಡೋಗಿ ತನ್ನ ಕರುವನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲಿಲ್ಲ, ಸಾವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. सुपर मैम, सुपर. आई कांट बिलीव कि मैं कहीं स्टूडियो में बैठी हूँ. मुझे तो लगा मैं कोई मैच देख रही हूँ. इतना अच्छा आपने बोला. नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन. नाइस मैम. थैंक यू. ये बताइए, आपने अपनी क्लास में बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स करे हैं. कभी कहानी सुनाई है, कभी कविताएं सुनाई हैं, कभी डांस किया है. तो कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आपके दिल में आज भी कहीं जगह बना के बैठा है? Any memorable moment in your life of your classroom? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಆ ಥರ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಇದ್ದಾವೆ. ಸಿಹಿ ಘಟನೆಗಳಿವೆ, ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಏಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದೊಂದು ಕಹಿ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವೈಸ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಿಹಿ ಘಟನೆ, ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಲವಾರಿದ್ದಾವೆ. ತುಂಬ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪವನ್ನು ತರಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. करेक्ट मैम. यही तो आई मस्ट से कि दीज आर द प्लेजेंट मोमेंट्स और मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ अ टीचर्स लाइफ. Yes. Right, very true ma'am. This is again a very touching moment. This is sent by few teachers. Now CBSE has changed many rules, right? Yes. Okay. And the first language is as usual English, जो कि हमारी मातृभाषा नहीं है, foreign language है, but it's given a category of the first language. Whatever is our regional language, it's given to the second language. What do you think about that? CBSE ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಮೇ ಬಿ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ PM ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಿ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೀಲೇಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಏನಿದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಾದರೂ ಕಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಅವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಕಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಬೆಳೆಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. But at the same time, I want to share my feelings कि our language, जो कि हिंदी हमारी मातृभाषा, we are given the third language or the second language, depends on the state wise. But हमारी first language is always English. That I don't understand. मैं इस सवाल को नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहूँगी, आखिर ऐसा क्यों है? हमारी हिंदी भाषा है जो कि हमारी राष्ट्रभाषा, इसमें कंटेंट भरा पड़ा है. बाहर से लोग आते हैं हमारी भाषा सीखने के लिए, हमारे ज्ञान को लेके जाके वो अपने देश में इस्तेमाल करते हैं, मगर हम अपनी ही भाषा को सेकंड लेवल पर रखते हैं. ये बात सोचने वाली है. और मैं चाहूँगी एक बार अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल करने वाली हूँ. करेक्ट मैम. ओके, आपके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती. आज आपके बच्चों ने आपसे ये पूछा है कि मुझे ऐसे 3 गोल्डन रूल्स बताइए कि वी कैन परफॉर्म दी बेस्ट इन द कन्नड़ा लैंग्वेज.
ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದೇ ಅಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ವೆರಿ ಟ್ರೂ, ರಿಪೀಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಡೈಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾತಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈವನ್ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲೀಲಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ, ಒತ್ತಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿತಾ ಹೋದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. I asked 3 rules. Ma'am told so many rules. Listen carefully, speak correctly, do practice. Correct, ma'am? Yes, ma'am. Yes. Correct. So whatever language you have to learn, you have to remember these 3 golden rules. Yes. Very nice, ma'am. Okay. As a school teacher, you are working from almost 20 years. What is your biggest learning? Yes, these many years I learned a lot. First thing is ತಾಳ್ಮೆ, ಪೇಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಕಲಿತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಲಿತೀನಿ. ಸೊ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಈ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಈ ಕರಿಯರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗೋ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಯಾವಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಪ್ರಶಂಸೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಂತ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮುದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ನಾ 3 things you told. Again we got 3 modules. Wonderful teacher you are, ma'am. So what is your future plan? Again, this is from your students. You want to continue as a school teacher, you want to go for the college teacher, or you have some other plans? You want to open your own school? Oh my God, no, not like that. I want to teach children. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದೇ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. Correct. That I know, even your students loves you so much. तभी बच्चों ने ऐसे ढूंढ के क्वेश्चंस भेजे आपके लिए. ನಾನೊಬ್ಳು ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೋಡೋಣ, ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. We all pray for you and wish you all the best, ma'am. Your all dreams comes true. Thank you. We have learned a lot, ma'am. Have you ever inspired by your student? Generally, as a teacher, you are inspiring the students. You are telling, okay, do like this, do like that. But sometimes it happens, some student inspired us. Do you think any incident happened in your life also like that? ಖಂಡಿತ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರೋದು ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆದಿರೋದು. ಮಕ್ಕಳ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೈ ಬರಹ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಜ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಏಜ್ಗೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಏಜ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಸಾಧಕರ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಂದಾಗಲೂ ನಾನು ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಜ. सो करेक्ट मैम. आजकल गूगल गुरु हमारे साथ है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बस उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है राइट डायरेक्शन में. राइट. और हमारे बच्चे, मैं तो ये कहूँगी, अगर बच्चों को सब्जेक्ट से ज़्यादा टीचर से प्यार हो जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस असम होती है.
और आपको प्यार करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। सो आपके पास इमेजिन करिए एक दिन ऐसा है आपके पास कोई काम नहीं है, नो स्कूल वर्क, नो वर्कशीट, नो क्वेश्चन पेपर, नो करेक्शन, नो टीवी, हाउ विल यू स्पेंड योर डे? ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಪಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯುಸಿನೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು, ನೈಸ್ ನೈಸ್, ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಹೂ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, so gardening is your second interest. Yes, ma'am. Okay, wonderful ma'am, wonderful. Okay, again this is a challenge from the students कि I am going to tell you one हिंदी में phrase, हिंदी के मुहावरे, you have to explain in Kannada. ಓಕೆ. जैसी करनी वैसी भरनी. ಜೆಸಿ ಕರ್ನಿ ವೇಸಿ ಭರ್ನಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಹಾರಾಯ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಆಯಿತಾ? ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವೋ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಒಳ್ಳೇದನ್ನು करेक्ट, वेरी ट्रू. मुझे बच्चों को लग रहा था कि आप तो कन्नड़ा टीचर हैं और हम आपको हिंदी में क्वेश्चन दे रहे हैं, हाउ विल यू एक्सप्लेन, बट यू हैव एक्सप्लेन सो वेल कि जैसा करोगे वैसे ही मिलेगा. सो ट्राई टू गिव योर बेस्ट, डू द बेस्ट, सो बेस्ट थिंग ऑटोमेटिकली कम बैक टू यू. ये दुनिया गोल है आखिर. नाइस मैम. ओके, what is your favorite lesson of your any class? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈವನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೂಡ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಆತರ್ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್, ಅವರಿಬ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಲವರ್ಸ್ ಥರ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವರ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಲೆಸನ್, ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಇದ್ರದ್ದು ಮಾರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು. ओके, सो नाइस. सो बिना पूछे ही आपने उसका मॉरल भी बता दिया. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಜೋಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. एक्चुअली आई मस्ट से कि दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ टीचर. क्यों बच्चे आपको पसंद करते हैं? क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है आप उसका जवाब बिना पूछे ही दे देती हैं. ओके मैम, आपसे हमने बहुत सारी बातें करी. एक और सवाल था आपके लिए कि जब हम बच्चे थे, हम भी कभी बच्चे थे, तो व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सक्यूज़? जनरली बच्चे बहुत सारी एक्सक्यूज़ेस आज की दुनिया में देते. मैम मेरा बैग बहुत भारी था इसलिए मैं नोटबुक नहीं लाया, या yesterday I have a guest, I can't finish my homework. So what was your favorite excuse, ma'am? I don't think so. My favorite excuse ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. in my school days there was no excuse, ma'am. So teachers they were telling some homework and then we will register in our mind. There was no diary. Correct. So no excuse only. Right, ma'am. Even I feel that कि at that time we don't have a diary, we don't have online homework, nothing, no MCV, so we have a better memory. Yes, ma'am. Correct. And we don't have a guts to give any excuse. If you will give one excuse, nicely you will get left and right. So now one more last question, that is from your friends. What is your favorite song? Can you sing few lines? Oh my god, ಫೇವ್ರೆಟ್ಸ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹಾಡು ಹೇಳೋಳಲ್ಲ, ಆದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂದ ನಂದನ ನೀನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಬಂಧುವೇ ನೀನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಬೇಡಿದೆ ನಾನಿನ್ನ ಆಸರೆಯ, ಆಲಿಸು ಬಾರಯ್ಯ
ಈ ಮೊರೆಯ ಹನುಮನ ಉಸಿರಲಿ ನೀನೇನೆ ನಿಜ ಪ್ರಾಣ ಕೃಷ್ಣ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹನುಮಾನೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಂದನಂದನ ನೀನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಬಂಧುವೇ ನೀನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಹನುಮ ಇಬ್ಬರು ಇರೋ ಸಾಂಗ್ ಇದು. आपका फेवरेट कौन है भगवान? कृष्णा फेवरेट है आपके? एंड हनुमान आल्सो. हनुमान ऑल्सो. ओके, हनुमाना के लिए कहते हैं कि हनुमाना अभी भी हैं. थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे आपके गोल्डन रूल्स हमने जाने. आज के पॉडकास्ट को मेरा ख़त्म करने का बिल्कुल दिल नहीं करा. मेरा मन करा मैं आपसे बातें करती रहूँ, क्योंकि यू आर रियली ऑसम टीचर. थैंक यू मैम. मगर मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों से कहना चाहती हूँ, मैम ने आज बहुत सारे गोल्डन रूल्स हमें बताए हैं, कैसे अपनी भाषा को सुधार सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं और उसके ऊपर कमांड ला सकते हैं. तो प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच मैम.